Why do you think everyone takes to dark comedy in times of crisis? आणि what does that say about like their behavior? इधर तुम्ही अटेन्शनसाठी कॉमेडी करताय किंवा तुम्ही व्हॅलिडेशनसाठी कॉमेडी करताय. हे एक्सटर्नल फॅक्टर्स झाले. सोशल मीडियामुळे अल्गोरिदम पिक्स अप, इट स्टार्ट्स गिव्हिंग यू इट कन्सिस्टंटली. When we go back to childhood, it majorly depends on parenting. It majorly depends on the environment, the circumstances you are in. आय थिंक इट इज व्हेरी रिलेटेबल. सी डार्क कॉमेडीचा ना सगळ्यात जास्ती डार्क कॉमेडी किंवा कुठल्याही ह्युमरचा सगळ्यात मोठा पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय असतो किंवा पॉईंट काय असतो की इट इज व्हेरी रिलेटेबल. Hello everyone and welcome to Sorry Not Sorry, a podcast from Ferguson College's media department that delves into the intricacies of dark comedy. आता हा विषय आला की people get into this big debate of empathy versus expression. लोकांना काय वाटतं याला महत्व का मला काय म्हणायचंय याला, सॉरी का नॉट सॉरी. So as the name suggests, we've left that up to you. You decide. But this podcast is going to be all about the questions that we don't even think of asking because we're too busy trying to answer that one. So let's dive right into the first episode, which is episode 1, Laughing Through the Pain. So today we have with us, first of all, the very cool and very knowledgeable Abhinay Dole sir. He has over 10 years of experience in content and digital marketing. And aside from the fact that he has done a lot of work in IT, finance and sports related to digital marketing, he specializes in brand identity, which basically means that he help companies find the right tone and voice and image that they want to achieve their goals. He is also a media wizard. I cannot tell you how he does it, but I have seen him do it. एका अख्ख्या batch of media students ना, he will give specific marketing related suggestions in accordance with their media projects that they're currently pursuing. अख्खी batch of people, separate suggestions. He knows exactly what the audience's minds will think when they see a certain piece of content. Speaking about human minds, we have a certain person on this panel who is, I think, a little bit better than him in that regard. Ms. Pooja Upadhyay has studied organizational and industrial psychology. She has experience working with NGOs. She has experience working in corporate setups. She has worked with children. She has worked with teenagers. She has worked with parents. You name it, and she's worked with them. So this is the first episode for our series, and we'll be talking about how we can laugh through the pain, or how we can understand better how dark comedy has a sort of positive side as well. So that is why we've called you, someone who can understand how dark comedy is sort of takes place inside the human mind, and someone who knows how the human mind reacts to it when it happens on screen. Correct. So yes, we'll start with your personal understanding of it. So what do you think dark comedy means to you, all of you personally? ओके, सो डार्क कॉमेडीचं एक सिम्पल उदाहरण देतो मी तुला. आपण शाळेत जनगण मनाला उभं राहायचं आणि त्यावेळेला सांगायचं की हसायचं नाही, हे बरोबर त्यावेळेला हसायला यायचे, राईट. आता येत आहे हसायला, है ना. सो इज इट लाईक, सो मला तरी वाटतं की डार्क कॉमेडी समथिंग की जिथे आपण ह्युमर नको, जिथे त्यावेळेचं आपण जर ह्युमर तिथनं जर आपण ह्युमर काढतोय, तिथनं जर आपण पंच काढतोय, कदाचित तो आहे डार्क कॉमेडी माझ्यासाठी. आणि आता या अशा सगळ्या गोष्टी आपल्या आजूबाजूला खूप आहेत. सो आपलं अख्खं फीड भरलंय या डार्क कॉमेडी, डार्क मीम्सनी, है ना. तर दॅट इज डार्क कॉमेडी फॉर मी. Specifically talking of dark comedy, humor apart, जेवढा जास्त स्ट्रेस, जेवढी जास्त एन्झायटी एखाद्या सिच्युएशन मध्ये, तेवढा मोठा जोक येतो बाहेर, आणि तो जोक इतकाच डार्क येतो बाहेर. बरोबर. सो दॅट्स अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ डार्क कॉमेडी, की द लेवल ऑफ द सिच्युएशन यू आर इन आणि त्याची रिॲक्शन जितकी डेप्थ मध्ये तुमची बाहेर येते, दॅट्स अ डार्क कॉमेडी. That's true. Yeah, a really good example of dark comedy is when if it is targeting a certain kind of people or a certain class of people, तो जोक अशा पद्धतीने सांगायचा किंवा त्याचं प्रेझेंटेशन असं करायचं की त्यांनाही ते एक स्मार्ट ऑब्झर्वेशन वाटलं पाहिजे, अँड दे शुड फील दॅट इट इज लाईक अ व्हेरी गुड थिंग. करेक्ट, डेफिनेटली. So sir, we'll move on to you with the questions first. So I think डार्क कॉमेडीचा एक्सपान्स खूप जास्त आहे सोशल मीडियावरती आता.
सो तुम्ही ह्याचा सिग्निफिकन्स सांगू शकता का आम्हाला की हाऊ अ जोक डिफर्स वेर इट इज सेड इन अ क्लोज सेटअप कॉन्टेक्स्ट अँड वेर इट इज सेड इन अ क्लोज सेटअप सेम, पण फक्त जर तो कोणी रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर टाकला तर मग याचा काय फरक पडतो किंवा याच्यात कसा डिफरन्स येतो हे तुम्ही ओके, आपल्याला अगेन अनदर एक्झाम्पल, खूप नावाजलेले पॉडकास्टर आहेत आपल्या आजूबाजूला ज्यांच्यासोबत आता एक बरीच मोठी कॉन्ट्रोवर्सी झाली आणि आपण सगळ्यांनी त्याला रिॲक्ट केलं है ना. सो दॅट वॉज अ व्हेरी क्लोज सेटअप थिंग. ओके, बरं, तो इन्सिडेंट आपल्याला सगळ्यांना माहिती तो रिपीटेड होता है ना. तो इन्सिडेंट ऑलरेडी सोशल मीडियावरती आला होता एका वेगळ्या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट मध्ये, त्यावेळेला आपण रिॲक्ट नाही केलं. सो इथे क्लोज कॉन्टेक्स्ट किंवा ओपन कॉन्टेक्स्ट मॅटर न करण्यापेक्षा तुमचा रिजनल कॉन्टेक्स्ट आता सध्या मॅटर करतोय इन दिस व्हेरी पर्टिक्युलर इन्सिडेंट. आपण काही ठिकाणी खूप ऑफेन्स घेतो आणि काही ठिकाणी आपण तो ऑफेन्स घेत नाही, आणि दॅट इज द होल सिच्युएशन ऑफ द थिंग. म्हणजे अगदीच तेच उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर ज्यावेळेला हे माझ्या जनरल आणि हे माझ्याच नाही सगळ्यांच्या फीडमध्ये आलं होतं, तर त्यावेळेला मी त्याला प्रचंड वेगळ्या प्रकारात इग्नोर केलं. पण इथे जेव्हा ती व्यक्ती बोलतेय, इंडियन व्यक्ती बोलते, ती इंडियन व्यक्ती बोलताना आपण त्या व्यक्तीचं कॅरेक्टर, त्या व्यक्तीचं पर्सनॅलिटी, त्या व्यक्तीचा ओव्हरऑल कॉन्टेक्स्ट आपण इमॅजिन करतो, आणि मग ते जर त्याचा जर क्लॅश आहे आणि त्यांनी जर त्या व्यक्तीने तो व्यवस्थित सेटअप नाही केलाय, तो कॉन्टेक्स्ट नाही दिलाय, त्याच्यानंतर तर मग इट विल बी अ व्हेरी ऑफेन्सिव्ह, आणि विच इट बिकेम क्वाईट ऑफेन्सिव्ह. Having said that, what happens in a closed context, it stays within a frame. आपण ज्यावेळेला क्लासमध्ये असतो त्यावेळेला मी एखादा जोक समजा माझ्या प्रोफेशन बद्दल मारतोय किंवा एखादा मी माझा जोक माझ्या ओव्हरऑल लाईफ बद्दल करतोय, इट्स अ व्हेरी क्लोज कॉन्टेक्स्ट. तुम्हाला त्याचा कॉन्टेक्स्ट आधा पिछा मागचा पुढचं सगळं माहिती. पण ज्यावेळेला मी तो ओपनली ऑन अ सोशल मीडियावरती अँप्लिफाय करतोय, मग तो अँप्लिफाय होताना त्याचा मी कॉन्टेक्स्ट देतोय का, तर नाही, माझा नाही जमत आहे मला. मग इन दॅट केस कदाचित असं होऊ शकतं की देन ती डार्क कॉमेडी जी आहे किंवा तो जो डार्क ह्युमर आहे, तो डार्क ह्युमर नाही हिट करणार. तेव्हा जर तो हिट झाला तर मग तो व्हायरल होऊ शकतो, आणि मग इट्स अगेन डाऊन टू द व्यक्ती, मग सॉरी का नॉट सॉरी, हा तो सगळ्या सेगमेंट. आणि काय ना, आपल्या ओव्हरऑल सोशल मीडिया कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मध्ये लाफिंग थ्रू द पेन किंवा माझ्या मनात खूप ते ना दबलंय असं, मी त्या सगळ्या गोष्टी अशा आतमध्ये दाबून ठेवल्यात, त्या खारसीच म्हणतात मला वाटतं त्याला याच्यावरती, तर ते दाबून ठेव आणि मला ते सांगायचंय. आता ते सांगितलं की मग ते सांगितलं इज डार्क ह्युमर, आणि आता तो अँप्लिफाईड होता, कारण की सोशल मीडियाचा अल्गोरिदम बनवलाच त्या गोष्टीसाठी आहे की समथिंग सॉर्ट ऑफ नेगेटिव्ह ऑर विच हॅज नेगेटिव्ह कॉन्टोनेशन ऑर डार्क कॉन्टोनेशन, नेगेटिव्ह नको म्हणाला, डार्क कॉन्टोनेशन, इट विल गेट पिक्ड अप अँड इट विल गो टू लॉट ऑफ डिफरंट, म्हणजे खूप क्विकली अँप्लिफाय होईल. बरोबर. तर असं आपण त्याला हे करू शकतो, सेपरेट आउट की ओपन कॉन्टेक्स्ट म्हणजे एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सोशल मीडिया वर्सेस अ क्लोज कॉन्टेक्स्ट. राईट. ओके. एक पुढचा प्रश्न म्हणून की जेव्हा आपण कुठल्या अशा ट्रबलसम किंवा एका कॉमन सफरिंग वाल्या टाइम बद्दल इमॅजिन करतो की सपोज पॅन्डेमिक झाला, तर पॅन्डेमिक झाला किंवा एक्झामचा टाइम पण झाला, म्हणजे पिक स्केल की एक्झाम आणि पॅन्डेमिक, बट असं झालं की जेव्हा हा सगळा सीझन असतो एक्झामचा सीझन वगैरे, तेव्हा अ लॉट ऑफ डार्क मीम्स स्टार्ट टू सर्फेस ऑन द नेट किंवा सर्फेस ऑन इंस्टाग्राम अबाउट हाऊ अभ्यासच होत नाही किंवा ते. सो वाय यू थिंक एव्हरीवन टेक्स टू डार्क कॉमेडी इन टाइम्स ऑफ क्रायसिस, आणि व्हॉट डज दॅट से अबाउट लाईक दॅट बिहेवियर ऑनलाईन? ओके, बिहेवियर पार्ट किंवा ते आय लिव्ह इट टू हर, बट आय थिंक इट इज व्हेरी रिलेटेबल. सी, डार्क कॉमेडीचा ना सगळ्यात जास्ती, डार्क कॉमेडी किंवा कुठल्याही ह्युमरचा सगळ्यात मोठा पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय असतो किंवा पॉइंट काय असतो की इट इज व्हेरी रिलेटेबल. आपण कुठल्या ना कुठल्या प्रकारात त्या गोष्टीशी रिलेट करत असतो. आता वन थिंग कॅन बी लाईक, जसं आपले इंडियन कॉमेडी आहे बिस्वा फॉर एक्झाम्पल, सो ही गिव्स अ व्हेरी रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट इन विच, आता माझं लग्न झालं त्यामुळे त्याची कॉमेडी मला खूप रिलेट करते, मग मी हसतो. वर्सेस लेट्स से समय रैना, नाउ does his joke land on me every single time? No, but they are so ridiculous. ते आपण म्हणतो आती झालं आणि हसू आलं, कसं आहे, मग दे आर सो रिडिक्युलस, दे आर सो आउट ऑफ प्लेस, आय स्टार्ट लाफिंग ऑन इट.
आणि जेव्हा इथे कुठेतरी मध्येच तो स्वीट स्पॉट हिट होऊ शकतो, मग देन इट्स अ मिक्स अँड मॅच. की मग ओके, तो डार्क पण आहे की पॅन्डेमिक मध्ये मी झोपलो पण आहे आणि बाहेर खूप म्हणजे इथे मी झोपलो तेव्हा तर बाहेर जग संपतंय. दॅट्स अ व्हेरी डार्क वे ऑफ सेईंग थिंग्स. पण आपण हसतो त्याच्यावरती, राईट? सो इट इज वाय बिकॉज हे खरंच झालंय. पण जग संपलं का? नाही संपलं. पण मी अजूनही झोपतो आणि मला खरंच फरक नाही पडत की मागे काय चाललंय, राईट? सो आय थिंक दॅट इज द वे आय लुक ॲट इट. बिहेवियरल पॅटर्न किंवा म्हणजे त्याच्या बिहेवियर काय बोलतो, आय थिंक यू कॅन आन्सर बेटर. मेजर ऍस्पेक्ट इकडे येतो, तो येतो सेन्सिटिव्हिटीचा. की कोण कसं परसिव्ह करत, इमोशनल मॅच्युरिटी किती आहे, इमोशनल अंडरस्टँडिंग किती आहे, किंवा इन जनरल ओव्हरऑल हाऊ यू परसिव्ह थिंग्स आपण जे म्हणतो, दॅट इम्पॅक्ट्स द मेजर पार्ट की तुमचा जो प्लॅन होणार आहे की नाही होणार आहे. सो इफ आय एम स्ट्रेस्ड थ्रू आउट द डे, मी ऑफिसमधून म्हणजे जाम बोर गेलाय दिवस किंवा कटकट झाली काहीतरी बॉसनी, मग कितीही चांगला जोक असला तरीही मला हसू येणार नाहीये त्यावर. पण एक फालतू जोक असला आणि मी आनंदी मूडमध्ये आहे तर मी हसेल त्या जोकवर. डेफिनेटली. सो व्हॉट इज युअर इमोशनल स्टेट, माइंड अँड इन जनरल तुमचे सर्कमस्टन्सेस काय आहेत, वातावरण काय आहे, त्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी इम्पॅक्ट करतात. सो इन क्लोज रूम इफ यू आर देअर फॉर फन आणि मजा मस्ती करण्यासाठी तर तुम्ही प्रत्येक गोष्टीवर हसता तिथे. पण तुम्ही एका खूप मोठ्या सर्कलमध्ये आहेत तर प्रत्येकाचा माइंडसेट वेगळा असतो तिथे. तर प्रत्येक जणच तुम्हाला रिॲक्शन जशी हवी आहे तशी देणार आहे. ह्यातला भाग एक दुसरा येतो आणि पीपल हॅव ओपिनियन्स. प्रत्येक गोष्टीवरती, प्रत्येक मुद्द्यावरती ओपिनियन्स असतात लोकांचे. आज मी हा जोक मारलाय पर्टिक्युलर आणि मला फनी वाटतंय ते, पण तोच उद्या जोक कोणी दुसरा मारला तर मी ऑफेन्सिव्ह वेनी घेऊ शकते त्याला. मे बी त्याला हिपोक्रेसी म्हणतात, आय गेट इट, बट दॅट्स हाऊ ह्युमन बिहेवियर वर्क्स. माय माइंडसेट, माय रिडिंग, माय अंडरस्टँडिंग ऑफ पर्टिक्युलर थिंग्स डिफर्स एव्हरी टाइम. ट्रू. Yeah. हे मी ॲज समन आय पर्सनली लाईक टू क्रॅक जोक्स अलॉट आणि हे डेफिनेटली ऑब्झर्व केलं की कॉन्टेक्स्ट नक्कीच मॅटर करतं. आणि अर्थात इफ समन इज लाफिंग आधीपासून तर मग अर्थात इट्स इझियर टू मेक देम लाफ इवन विथ अ जोक ऑफ लाईक दॅट हॅज लेस स्ट्रेंथ किंवा दॅट इज लाईक लेस थॉट आउट. सो सर आपण जे आता टेकिंग टू इंस्टाग्राम बद्दल बोलत आणि यू विल टेक टू इंस्टाग्राम इन टाइम्स ऑफ क्रायसिस. तर मग इन जनरल सुद्धा करतात, फक्त इन टाइम्स ऑफ क्रायसिस होतं असं नाही. सो इन जनरल जे करतात, डू यू थिंक दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्पॉवरमेंट किंवा एक्सप्रेशन? सो याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? सेल्फ एम्पॉवरमेंट, ओके, मला याबद्दल आय कॅनॉट कॉमेंट बिकॉज आय डोंट नो की इज इट रिअली सेल्फ एम्पॉवरमेंट ऑर नॉट. एक्सप्रेशन येस, बिकॉज मला वाटलं, मी बोललो हा सोशल मीडियाचा कॉन्सेप्ट आहे याच्यावरती. इट इज लाईक द स्क्वेअर, तो चौक आहे. तिथे येऊन आपण अनॉनिमसली किंवा नोईंगली दोन्ही प्रकारात बोलू शकतो. आता अनॉनिमसच्या मागे काय आहे की अनॉनिमसच्या मागे मला ना त्या लपता येतं आणि मला हवं त्या गोष्टी बाहेर फेकता येतात माझ्या मनातल्या ज्या आहेत. सो एक्सप्रेशनचा पार्ट आहे का? नक्कीच आहे. आपल्याकडे कुठलंही म्हणजे एक्स म्हणा, एक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेसेस वेर यू विल फाइंड ऑल दोज थिंग्स. रेडिट, सबरेडिट्स आहेत काही विच विल गो बियॉन्ड रॅबिट, विच इज समथिंग कॉल्ड एज अ बियॉन्ड रॅबिट होल. जे काही असेल इथे जातात. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. डेफिनेटली एम्पॉवरमेंट आय एम नॉट शुअर, बट येस. आणि काय ना, तुमच्या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी ना हे कुठेतरी होणं गरजेचं पण आहे. कारण की तुम्ही जर व्यवस्थित प्रकारात एक्सप्रेस नाही झालात आणि तुम्ही जर हे, तर देन इट माइट जस्ट कुठल्या तरी वेगळ्या प्रकारात तुम्ही त्याला बिहेव कराल किंवा तुम्ही वेगळ्या प्रकारात एक्सप्रेशन बाहेर येईल, विच मे नॉट बी गुड फॉर सोसायटी. ओके, आता हे खूप जनरलायझेशन झालं, पण इट इज देअर. आणि त्याचा सेकंड पार्ट असा आहे की यार, मी जर कन्सिस्टंटली असे डार्क किंवा आपण तुमच्या भाषेत म्हटलं तर डँक जोक्स जर आपण मांडतो आहे, तर मला एक कुठेतरी ऑडियन्स आहे त्याच. ठीक आहे, मला कुठल्या तरी त्याच्याकडनं एक मे बी अफर्मेशन येत आहे, मला ऍडमिरेशन येत आहे. ठीक आहे, मला त्याच्याबद्दल व्हॅलिडेशन येत आहे का? कारण की लोक रिलेट करतायत, मग मी अजून करायला लागतो. ठीक आहे, आणि त्याचं सगळ्यात, आणि ते काय ना, ते जे द मोर अँड मोर आय डू इट, किंवा एक त्याचं अजून एक उदाहरण देतो. आपले इंस्टाग्रामचे जे काही रील्स आहेत किंवा सार्कॅस्टिक पेजेस आहेत, त्याचा कॉमेंट सेक्शन तर इज अ दुनिया ऑफ इट्स ओन. बरं, हे करताना तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा ती पोस्ट बघता,
त्यावेळेला ना ते सुचत नाही काय विचारायचंय. ते 4 जेव्हा कमेंट्स वाचतात तुमचं डोकं आपोआप काम करायला लागतं त्याच लाईन्सवर. करेक्ट. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ काय म्हणतो त्याला सेल्फ क्रिएटिव्हिटी पण आहे त्याचा. सो मग यू स्टार्ट बॉन्डिंग विथ दोज पीपल. इट्स ॲज सिम्पल ॲज दॅट. ऑलराईट. एक आता मला एक हे सुचलंय की अ लॉट ऑफ लाईक प्लॅटफॉर्म्स जर आपण म्हटलं एक्स किंवा इंस्टाग्राम वगैरे म्हटलं तर मग इट हॅपन्स समटाइम्स दॅट एंटिटीज दॅट आर प्रॉपगेटिंग ऑर मेकिंग कॉन्टेंट रिलेटेड टू डार्क कॉमेडी दे गेट टेकन डाऊन. सो आता एक अकाउंट असावं किंवा एक पॅनल असावं कुठल्या तरी शोचं वगैरे. सो अशा एंटिटीज गेट टेकन डाऊन लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ द डार्क कॉमेडी दॅट दे आर डुईंग. बट इन सम केसेस असंही होऊ शकतं दॅट the dark comedy that is being taken down is actually in reality helping a lot of people feel seen and noticed वगैरे. So in this in this changing world where taken down and cancel culture तर होतं खूप वेळा होतं. So how do you think that the people who are passing the guidelines can have a better understanding की कुठली गोष्ट लोकांना मदत करते खरंच का हार्म करते? So how do you think they can achieve that? ओके, सो इन दॅट केस ना व्हॉट शी सेड कॉन्टेक्स्ट खूप मॅटर करतं आणि हाऊ व्हॉट आर देअर ओपिनियन्स. ओके, आता वेस्टमध्ये ना याचा ओपननेस खूप जास्ती आहे. ओके, वी हॅव सीन अ लॉट ऑफ कॉमिक कमेडियन्स स्टँडअप्स म्हणजे बेसिक अमॅच्युअर स्टँडअप पासून ते प्रोफेशनल स्टँडअप्स पर्यंत ना. वन ऑफ द व्हेरी कॉमन एक्झाम्पल एक होतं की एक व्यक्ती, आय डोंट रिमेंबर हर नेम, बट शी केम इन अँड शी सेड हर नेम अँड सेड आय हॅव कॅन्सर आणि तिथे पंच पडला. ओके, सो शी सेड लाईक ABC, माय नेम इज ABC अँड आय हॅव कॅन्सर. आणि लोक हसली आणि तिथून त्यांनी सुरुवात केली आणि तिने अख्खा तिचा जो बिल्डअप होता, अख्खा तिचा जो कॉमिक स्टँडअप होता तो तिने त्याच्यावरती बेस केला होता. नाव दॅट क्रिएटेड अ अवेअरनेस विच यू आर टॉकिंग अबाउट. इट इज द रिझन वाय की जर मीच मी जर सेल्फ अवेअर व्यक्ती आहे, मी जर माझ्या ओपिनियन्स बद्दल ठाम आहे आणि त्याला माझ्याकडे एक सॉलिड रिसर्च बॅक व्हॅलिडेशन आहे, म्हणजे मी त्याला व्यवस्थित पुट करतोय. समजा फॉर एक्झाम्पल मी आज एक अपंग व्यक्ती, मी करू शकतो ना माझ्यावरती ज्योत. मग तिथून ती सुरुवात होते आणि तिथून ती सुरुवात होऊन मग मी काय करतो, मी माझ्या ह्युमर मधनं माझे प्रॉब्लेम्स मांडतो आणि ते प्रॉब्लेम्स मांडून मी अवेअरनेस क्रिएट करतो. करेक्ट. ठीक आहे, पण आता तेच उलट बघ याच्यावरती. मी जर एखादा उच्चभ्रू व्यक्ती आहे आणि मी जर खालच्या लोकांवरती किंवा कमी प्रिव्हिलेज लोकांवरती जर मी अननेसेसरी जोक करतोय आणि माझं बॅकग्राऊंडच प्रिव्हिलेज्ड आहे, माझा कुठेही माझ्याकडे हे नाहीये की बस मी त्याला समोरच्या व्यक्तींना हेल्प करतोय, देन इट विल नॉट लाईक. पंचिंग डाऊन. येस, पंचिंग डाऊन पीपल, राईट. याचं एक अजून एक उदाहरण देतो. आपला हा भाई दिस लिओनार्डो डिकॅप्रियो, जेमी फॉक्स आणि अरे जँगो अनचेन. ओके, सो याचं एक उदाहरण देतो. जँगो अनचेन मध्ये याला who's the guy? Nick Fury. Who's the guy? Samuel Jackson. So Django Unchained मध्ये Samuel Jackson talks so many racial slurs while talking to Jamie Foxx. Yeah. Now, obviously, is that funny? It's not. That is not funny. But does it take out laughter? It does. Okay. The more we get evolved, आपल्याला त्या लाफ्टरच्या मागचा खरा पंच कळायला लागतो किंवा खरी अवेअरनेस कळायला लागते, है ना. आणि दॅट इज वेअर द एम्पॉवरमेंट, और आपण जे म्हणलो एम्पॉवरमेंट किंवा अवेअरनेस हा जो आपण शब्द वापरला तो येतो तिथे. ओके, सो असा एका पर्टिक्युलर सेक्शनचा किंवा एका पर्टिक्युलर कम्युनिटीचा, एखाद्या पर्टिक्युलर सोसायटीच्या भागचा जर तुम्हाला डार्क ह्युमर करायचा असेल तर तो अशाच व्यक्तीने करावा ज्याचं त्याच्यामध्ये थोडंसं बॅकग्राऊंड आहे, बरोबर, किंवा त्याचं दॅट पर्सन इज सेल्फ अवेअर टू डेप्रिशिएट दॅट पर्टिक्युलर सिनारिओ अँड डेप्रिशिएट देमसेल्व्स ऍट द सेम टाइम. मी आत्ता करताना मी जर तुम्हाला काहीतरी एक जोक सांगितला, त्याच्यासोबत जर मी स्वतःवरही जोक मारला, इट विल लँड वेल. बिकॉज मी एकाच वेळेस सगळ्यांना खाली आणतो किंवा मी तो लाईटन मूड करतोय. तर कॉन्टेक्स्ट सेट करणं खूप महत्वाचं आहे. हे जर नाही झालं then it will not set. True. आपण ब्रिंगिंग बॅक वन ऑफ द थिंग्स वी सेड अर्लियर, आपण क्लोज आणि ओपन कॉन्टेक्स्ट बद्दल बोललो. सो आत्ताच्या काळात जसं सोशल मीडियामुळे डार्क कॉमेडी प्रॉपगेट होते किंवा ज्या स्केलला आणि ज्या इंटेन्सिटीला होते, हाऊ वुड यू से दॅट इज डिफरंट फ्रॉम हाऊ इट यूज टू बी बिफोर?
टीव्ही आणि सोशल मीडिया एवढं नव्हतं, टीव्ही आणि फिल्म ह्या थ्रू डार्क कॉमेडी कशी वेगळी प्रोपोगेट व्हायची आणि सोशल मीडिया थ्रू कशी वेगळी होते? सिम्पल आहे अल्गोरिदम. एक याचा सिम्पल आन्सर सांगतो, अल्गोरिदम खूप खूप सिम्पल आहे. टीव्ही मध्ये ना, याच्यावरती टीव्ही मध्ये किंवा तुमच्या फिल्म्स मध्ये तर डार्क कॉमेडी खूप कमी असायची. एखाद दुसरा पंच लँड व्हायचा आणि त्याच्यानंतर मग तो निघून जायचा. त्यावेळेला आपली ऑडियन्स एवढी काय म्हणू आपण त्याला अवेअर पण नव्हती किंवा एज्युकेटेड नव्हती. पण आता काय आहे ना, सोशल मीडियामुळे अल्गोरिदम पिक्सअप, इट स्टार्ट गिव्हिंग यू इट कन्सिस्टंटली. त्याचं अँप्लिफिकेशन खूप जास्ती आणि प्लस इट इज नॉट वन टू मेनी. न्यू मीडियाचा कॉन्सेप्ट आहे ना हा, वन टू मेनी. ट्रेडिशनल मीडिया इज वन टू मेनी. टीव्ही मध्ये एखादा तुमचा कपिल शर्मा जेव्हा ग्रेट इंडियन लॅपटॉप चॅनलला यायचा, त्यावेळेला तो बरेचसे पंजाब्यांबद्दल किंवा याचा रॉफ आला दिल्ली, साऊथ दिल्ली किंवा साऊथ पाकिस्तानी याच्याबद्दल बोलायचं की अरे ऐसे कर रहे है वैसे कर रहे, असे यूज टू से दॅट उषा कपिला, राईट? नाउ व्हेन शी डज इट, इट बिकम्स रिलेट बिकॉज इट नाउ रिलेट्स टू अ लॉट ऑफ पीपल एक साथ. त्यावेळेला त्या लोकांचा ऑडियन्सच कमी होता. बरोबर. आता जेव्हा माझ्याकडे इतके सगळे लोक एकाच वेळेला एक तो रील बघत आहेत, डेफिनेटली ते अँप्लिफायड आहे आणि अल्गोरिदमनी तो सिम्पली इट्स गोना गो व्हायरल याच्यावरती. देन कमिंग बॅक, ही डिफरन्स काय आहे, कॉन्टेंट मध्ये डिफरन्स नाही आला एवढा. कॉन्टेंट इज स्टील द सेम. आजही डार्क ह्युमरचा, कोणाचाही डार्क ह्युमर पकडा, तो कोणावरती येतो, तो एखाद्या कम्युनिटीवरती येतो, एखाद्या पर्सन वरती येतो, एखाद्या डिसॅबिलिटीवरती येतो, एखाद्या वाईट अनुभवावरती येतो. तो आधी होता, प्री पॅन्डेमिक म्हणा किंवा म्हणजे प्री टीव्हीच्या वेळेला म्हणा आणि प्री सोशल मीडियाच्या म्हणा किंवा सोशल मीडियामध्ये. सो कॉन्टेक्स्ट हॅजंट चेंज किंवा टॉपिक्स हॅजंट चेंज. त्याचा काय म्हणू आपण त्याला, त्याचा थ्रो वाढलाय. ओके, येस. एकाच वेळेला मी खूप लोकांबरोबर असतो आणि काय होतं, त्यावेळेला मला जरी तो टीव्हीच्या वेळेला मला तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज म्हणा किंवा कॉमेडी सर्कसच्या वेळेला मला तो मी हसायचो आणि तिथेच त्याचा एंड व्हायचा. आता मला जेव्हा तो येतो माझ्या रील मध्ये किंवा माझ्या पोस्ट मध्ये, मी तिथे कॉमेंट करून त्याला अँप्लिफाय करू शकतो. मग तिथे ओके, मग तिथून ती चेन रिएक्शन चालू होते. बिकॉज नाव इट्स वन टू मेनी, राईट? इट्स मल्टी डिरेक्शनल आहे. त्यावेळेला युनिडिरेक्शनल होतं, आता मल्टी डिरेक्शनल आहे. मग इन दॅट केस माझा कॉन्टेंट सतत अँप्लिफाय होतं. त्यामुळे त्याला आपण मेटामॉर्फोसिस म्हणतो. एक सुरुवात एका गोष्टीवरनं गेली आणि इव्हॉल्व्ह होत 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 एका वेगळ्या गोष्टीकडे पोहोचलं असं. आणि त्या एव्होल्युशनला काहीच फॉर्म नाहीये आणि काही प्रेडिक्शन पण नाही. अँड दॅट इज द पॉवर प्लस कर्स ऑफ सोशल मीडिया. True. Yeah. Nice. Okay. We'll move to our psychology expert now. So, would you say that there is some empirical evidence that suggests that using dark comedy can help people overcome with like difficult times किंवा ते जर कुठल्या अशा सिच्युएशन किंवा समस्यामध्ये असले तर? डेफिनेटली ऍक्च्युली सरप्राइझिंगली इट वर्क्स. आपण म्हणतो की सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट इन्फॉर्मेशन वाईज. इधर तुम्ही अटेन्शनसाठी कॉमेडी करताय किंवा तुम्ही व्हॅलिडेशनसाठी कॉमेडी करताय. हे एक्सटर्नल फॅक्टर्स झाले. इंटरनली इट्स अ बेस्ट कोपिंग मेकॅनिझम तुमच्यासाठी. सो प्रत्येकाचा मोटिव्ह कॉमेडी करायचा वेगळा असतो. सो डार्क कॉमेडी कम्स इन द पिक्चर बिकॉज ऑफ दिस 3 फॅक्टर्स. आणि ऍक्च्युली रिसर्च सजेस्ट जे प्रोफेशन मध्ये हार्डकोर आहेत, जे खूप टफ प्रोफेशन मध्ये आहेत, मग डॉक्टर्स म्हणा किंवा सायकोलॉजिस्ट म्हणा, जे दिवसेंदिवस अशा क्लायंटशी डील करतात ज्यांना खूप ट्रॉमाज असतात, कुठे ना कुठे दॅट बॅगेज कम्स इन. सो टू ओव्हरकम दॅट बॅगेज अँड टू सरपास दोज थिंग्स, डार्क ह्युमर इज द बेस्ट वे टू इम्प्लिफाय, टू जस्ट न्यूट्रल द सिच्युएशन. एक रिसर्च असं सजेस्ट करतो की बायोलॉजिकल फॅक्टर्स, जेव्हा तुम्ही जोक करता तेव्हा यू हॅव अ हॅपी केमिकल इन युअर माइंड अँड देन एव्हरीथिंग मेल्ट्स डाऊन. इट्स ऍक्च्युअली वर्क्स टू 32 to 37%. आणि तो खूप मोठा प्रमाण, म्हणजे 100% मधला तुमचं 30% फक्त ह्युमरमुळे जात आहे. तर त्याच अ बेस्ट, व्हेरी बिग मार्जिन. या बिग मार्जिन. सो डार्क ह्युमर ऍक्च्युअली वर्क्स, बट देर इज नो prominent research done on it. All right. These are just surveys done. Why prominent research नाही होते त्याच्यावरती? कारण the major aspect comes in sensitivity, the audience.
तुम्ही कुणाला घेऊन रिसर्च करताय, म्हणजे कोण आहे तुमचा टार्गेट ऑडियन्स मॅटर्स अ लॉट. Yeah. सो इवन इफ मी पुण्यामध्ये पर्टिक्युलर एका कॉलेज ग्रुपला घेऊन, प्रत्येक कॉलेज ग्रुपचे ओपिनियन्स पण तिथे वेगळे असू शकतात. सो इट डिफर्स. रिसर्च जर तुम्हाला हवी आहे प्रॉपर, तो इट वुड बी व्हेरी सेन्सिटिव्ह मॅटर टू गो इन. इट्स लाईक अ रिलिजियस टॉपिक. राईट. सो नो वन हॅज बेंट इन दॅट. तर त्यामुळे असे प्रॉमिनंट रिसर्च नाहीये, बट फ्यू ऑफ दी सर्वेज ऑर कम्प्लायन्सेस हॅज बीन डन ऑन इट आणि इट हॅज इम्पॅक्टेड इन अ वे. Right. No, that was very valid points. And the comedy for the sake of validation and comedy for the sake of attention हे पण खूप छान मुद्दे होते. खूप गहन इंट्रोस्पेक्शन झालं याची हे ऐकून. पण what I want to ask next is we spoke about the joke or comedy आता. So we spoke about the cause. Effect बद्दल बोलूया. लाफ्टर जे आहे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन जे लोक म्हणतात, त्याचा एक सायकोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह काय देऊ शकता तुम्ही? ती म्हण आहे, अशा म्हण मराठीमध्ये बऱ्याच आहेत. आय डोंट नो हाऊ इम्पॅक्टफुल इट इज, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. आय वुड नॉट से लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन. तुम्हाला औषधं गोळ्या मेडिकल आहे, सायंटिफिक एव्हिडन्सेस आहे, तुम्हाला ते लागणारच आहे. येस, बट इट इज इंडीड द बेस्ट way to overcome situation, to overcome stress. It can be the best coping mechanism in any situation. Biologically also it has been proven that just being in a happy environment or laughing it out things, it could actually potentially reduce your stress factors. स्ट्रेस फॅक्टर्स, मेडिकल फॅक्टर्स नाही म्हणते मी याच्यात. मी फक्त स्ट्रेस फॅक्टर्स म्हणते, सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट म्हणतीये. बट to actually overcome the medical factor of it, you have to have a proper scientific, करेक्ट. लाफ्टर याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला कळलं. आय वॉन्ट एक स्टील एक्झाम्पल दॅट आय वॉन्ट टू हिअर अबाउट, की म्हणजे आपण आय थिंक मुन्नाभाई MBBS या फिल्म मध्ये वी सी मोहम्मद रानीज कॅरेक्टर practicing something which he I think was laughter therapy. He forcefully laughing to like calm himself around असं काहीतरी. So म्हणजे I want to ask how laughter exactly works physiologically. कारण आपल्याला ते oxytocin, serotonin ते माहिती असतं का, but we don't exactly know how it works. So is that all there is to it or how does it work? खूप सिंपल भाषेमध्ये सांगायचं तर इट इज ऑल व्हेरी सिम्पल. लाईक केमिकल रिलीज होतो आणि छान वाटतं, इतकं सिम्पल आहे. स्ट्रेस हार्मोन्स असतात, कॉर्टिसॉल, ते रिड्यूस होतात. सो स्ट्रेस आलं तर काही फिजिकल सिम्टम्स येतात, की आपण शिवर करायला लागतो किंवा आपल्याला घाम येतो वगैरे. पण ते रिड्यूस करण्याचं काहीतरी लाईक लोक म्हणतात मेडिटेशन करा किंवा हे वेगळे वेगळे फॉर्म्स झाले. बट द ह्युमर कम्स इन द पिक्चर वेर you just say it out in a way where you laugh. So one research has been done in France where actually a group of college students, त्यांना 8 सेशन दिले योगा लाफ्टरचे, जिथे तुम्हाला हसायचं असतं फॉर नो रिझन. सकाळी असते असे आजोबा काका वगैरे ग्राउंड करून सर्कल हसतात वगैरे, सेम तसंच. सो हा प्रॉपर 38 दिवसांचा सेशन होता त्यांचा, ज्याच्यामध्ये त्यांना 8 सेशन्स दिले होते आणि 2 ग्रुप, ज्यांना एकांना सेशन दिला होता आणि दुसऱ्या ग्रुपला दिला नव्हता. सरप्राइझिंगली त्यांचा जो कॉर्टिसॉल होता तो ह्यूज अमाऊंटने रिड्यूस झाला होता. आणि हे स्ट्रेस हे कॉलेज स्टुडंट सोबत झाला होता. जो कॉलेजमध्ये स्ट्रेस असतो तो ग्रुप पर्टिक्युलरली त्यांचा स्ट्रेस लेवल कमी झाला होता. Okay. दॅट वॉज नॉट अ ह्युमर, दॅट वॉज नॉट अ जोक, No, it was just laughter. just laughing. So it has been very successful experiment overall. Just by laughing it out, you can reduce your stress. मग तुम्ही सोशल मीडिया कमी करा एक्झामच्या वेळेला आणि बस सगळे मिळा आणि असायला असं करू शकता म्हणजे तुम्ही. It might work. मला तरी इट्स अ बिट अरे जरा ऐकायला क्रूड वाटतं की टोटली नॅचरल सोर्स ऑफ लाफ्टर, लाफिंग स्टील हेल्प्स. इज सो तू आता ह्या रूम मध्ये बसला आहेस आणि 4 लोक मे बी एक्स्ट्रा बसली आहेत आणि 2 जणांमध्ये काहीतरी जोक होतोय जो तुझ्याशी अजिबात रिलेटेड नाहीये, पण ती 2 लोक खूप जोर जोरात हसतात. यू विल स्माइल, ट्रू, यू विल फील गुड. ओके, टू एक्सटेंड और टू मे बी बोर्ज इन द कॉन्व्हर्सेशन, मे बी तूही स्माइल करू, म्हणजे थोडा जोरात हसशील की तुला असं वाटेल तुझा पण एक्झिस्टन्स आहे तिथे, जरी तुझा काही रिलेशन नसेल. यू विल इन्स्टंटली फील गुड. इवन दो यू वॉज फीलिंग आउट ऑफ द बॉक्स, त्या कॉन्व्हर्सेशनचा तू भाग नव्हतास, पण जस्ट बाय लाफिंग यू फेल्ट इन्व्हॉल्व्ड. ओके, ऑल राईट. आणि हाच याला जर आपण डार्क कॉमेडी किंवा याला जर आपण कनेक्ट केला ना, तर तोच आपण जो सुरुवातीला मुद्दा मांडला की रिलेटेबिलिटी. करेक्ट. सो आय मे नॉट फाइंड इट ऑफेन्सिव्ह
फर्स्ट, किंवा मला ते रिलेट नाही होत आहे, पण इतक्या लोकांना होत आहे आणि मग कुठेतरी मला ते इतक्या विचित्र प्रकारात हिट करतं की देन आय स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट. मे बी बऱ्याच वेळेला असंही होतं की मला तो जो ओरिजिनल जे पोस्ट आहे, रील आहे किंवा क्रिएटिव्ह आहे, ते कदाचित मला झेपतच नाही. राईट, बऱ्याच वेळेला आपल्या फीडवरती इतक्या सगळ्या गोष्टी येतात डँक किंवा डार्कच्या नावाखाली आणि कळतच नाही. ओके, देन वी स्टार्ट थिंकिंग, अरे मला का नाही कळलं हा जोक. सो ते स्ट्रेस तिथे चालू होतो आणि मग आपण खाली जातो, वी जस्ट लुक ॲट द कमेंट सेक्शन, तिथे वेगळंच काहीतरी चालू आहे. राईट, सो मग ओरिजिनल पोस्ट गेली उडत, मी इथे खालच्या याच्यावरतीच मी इतकं रिॲक्ट करायला लागतो, देन आय स्टार्ट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द कॉन्व्हर्सेशन. सो दिस इज हाऊ इट कनेक्ट्स. आणि मला ह्याबद्दल एक प्रश्न होता की पीपल हू आर वॉट एव्हर थिंग्स रिलेटेड टू डार्क ह्युमर दे मे फेस इन देअर चाइल्डहुड, इफ दॅट टेक्स द फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग ते एक वेगळा केस, आणि इफ इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बुलिंग तो एक वेगळा केस. हाऊ डज दॅट इम्पॅक्ट हाऊ दे व्ह्यू डार्क ह्युमर व्हेन दे ग्रो अप? मग त्यांचा त्याच्याबद्दल रेसिस्टन्स किंवा ऍक्सेप्टन्स जास्त वाढतो का? तर ह्याबद्दल व्हॉट वुड यू हॅव टू से फ्रॉम सायकोलॉजी पर्स्पेक्टिव्ह? आय वोंट प्रॉमिनंटली पुट अप की लहानपणीच डार्क ह्युमर हा कॉन्सेप्ट आपल्याला खूप कळतो किंवा त्याची समज असते व्हॉट इज डार्क ह्युमर. ॲट व्हेरी अर्ली स्टेज वी कॅन नॉट डिफरन्शिएट बिटवीन व्हॉट इज डार्क ह्युमर. किती आपली बाउंड्री असली पाहिजे, आपण किती आणि कुठे कसं बोलायला हवं याची बाउंड्री आपल्याला माहीत नसते. इट इव्हेंच्युअली वेन वी ग्रो अप इन अ सोसायटी इन पियर्स प्रेशर, मग आपल्याला ते कळायला लागतं की ओके दिस इज डार्क. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपल्याला ते पटतही नसतं, आपल्याला ते आवडतही नसतं, पण माझ्यासोबतचे चार मित्र हेच सगळं करतायत आणि त्यांना मजा येते आणि ते मला फिट इन करून घेतील ग्रुपमध्ये, म्हणून मी बऱ्याच अशा गोष्टी करेल मेजॉरिटी ऑफ टाइम. सेकंड थिंग, ऑल्सो when we go back to childhood, it majorly depends on parenting. It majorly depends on the environment, the circumstances you are in. Okay? जसं की 2 मुलं आहेत, एका मुलाला लहानपणी मारून वगैरे म्हणजे शिस्त लावून आई बाबांनी मोठं केलंय. कट टू दुसरा मुलगा आहे, त्याला अजिबात मारण्यात आलेलं नाहीये, त्याची पेरेंटिंग मेथड खूप वेगळी होती. ती 2 मुलं जेव्हा मित्र होतात मोठी होऊन, तेव्हा एकाला जी गोष्ट फनी वाटते तेव्हा ती दुसऱ्याला फनी नाही वाटत. बरोबर. सो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज अपब्रिंगिंग, मेजॉरिटी पार्ट इज इन्फ्लुएन्स कोणाचा आहे, आणि पालकांपेक्षा जास्त इन्फ्लुएन्स मुलांवरती नसतो असं, पेरेंट्स पेक्षा जास्त इन्फ्लुएन्स मुलांवरती नसतो असं मला वाटतं मेजॉरिटी ऑफ टाइम. बट ऑल्सो इट कम्स फ्रॉम द स्कूल दॅट यू आर इन, द फ्रेंड्स दॅट यू आर अलाउड. म्हणून आपली आई सांगते याच्यासोबत फिरत जाऊ नकोस. द मेजॉरिटीज तो इन्फ्लुएन्स येतो डिरेक्टली, कंपनी थ्रू येतो. तर ती बाउंड्री आपण अनकॉन्शियसली क्रॉस करत जातो की ह्युमर किती असला पाहिजे आणि डार्क ह्युमर किती असला पाहिजे. मेजर पिक्चर येतो इथे बॉडी शेमिंग, रेसिझम कॉमेंट्स. वी फील इट्स कूल, इट्स डार्क ह्युमर. 4 मुलं मिळून एका मुलाला चिडवतात, बॉडी शेम करतात किंवा त्याच्या रंगावरून काही म्हणतात. एव्हरीवन लाव्स. It starts from there. He doesn't know what he is doing. No one knows the meaning. They don't understand the meaning what they are doing, but they do it. त्याचाच एक्सटेंडेड व्हर्जन डार्क ह्युमर मध्ये जेव्हा आपण अडल्ट टर्न मध्ये येतो तेव्हा ते तसं होतं. मला याच्यावर एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की आता यू टच्ड अपॉन दिस की 4 मुलं मिळून एकाला म्हणतायत. आपल्याकडे ना हे खूप कॉमन आहे याच्यावरती. आणि आता समजा एखादा कोणी जाड आहे तर हे जाड्या, कोणी डार्क असेल तर हे काळ्या, कालू, हे. आणि बरं आपली ही पेट नाव आहेत है ना बऱ्याच वेळा अशा याच्यावरती. मग अशा याच्यामध्ये मग वेन डज दिस थिंग स्टार्ट्स क्रीपिंग इन द पर्सन हु इज बिंग बुलीड? त्याला तर सुरुवातीला माहितीच नाही, आणि इफ अज्युमिंग दॅट पर्सन इज नॉर्मलाइज्ड विथ इट. बरं, हे नॉर्मलायझेशन बरोबर आहे का? आय डोंट नो याच्यावरती. बिकॉज अगेन माझा इंटेंट नाहीये हर्ट करायचा. माझे मित्र आहे, आता मी 4 आहे, तो माझा 4था मित्र आहे. तो मी त्याला समजा एक कालू म्हणतोय आणि तो मला हे जाड्या म्हणतोय. ठीक आहे, म्हणजे हे आमच्या दोघातलं हे आहे, अंडरस्टँडिंग आहे. मग कुठे ते बुलिंग, म्हणजे कुठे ते बुलिंग मध्ये कन्वर्ट होतं किंवा कुठे त्याला एक ती नेगेटिव्ह झालर येते, असं कधी होऊ शकतं? सो ही माइल्ड व्हर्जन बुलिंगच आहे. तरी एक्सेप्ट केलं नाही केलं इट डझंट मॅटर, ती बुलिंगच आहे. ओके. ओके.
सो द ओनली फॅक्ट बिंग मी का एक्सेप्ट करते मला 4 लोक म्हणतात तेव्हा इधर आय एम एक्सेप्टिंग बिकॉज आय हॅव टू बी विथ देम आय डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन सो आय हॅव टू एक्सेप्ट इट द सेकंड फॅक्ट बिंग मी पण माझ्या बाबतीत असाच विचार करते दॅट्स माय कोपिंग मेकॅनिझम ओके सो मल्टिपल फॅक्टर्स डिपेंड्स ऑन इट की वाय यू आर एक्सेप्टिंग वॉट पीपल आर सीइंग द थर्ड फॅक्टर कम्प्लिटली कम्स इट डजंट बॉदर मी it makes me feel good. I am the attention. Everyone is talking only about me and it makes me feel good. Okay. Except Jared. Correct. So these are the reasons why people आणि नेगेटिव्ह झाल्यावर एका पॉइंट नंतर येते जेव्हा यू आर नॉट इन अ करेक्ट इमोशनल स्टेट To take it like you do. Yeah. Correct. Wow. So if I'm saying something to 10-year-old child, he will take it very differently. कारण तो फन वे मध्येच होणार आहे हे सगळं पण जेव्हा तुम्ही थोडे मोठे होता तुमची अंडरस्टँडिंग थोडी अजून बिल्डअप होत जाते तेव्हा इट मॅटर्स की कुणासमोर कोण काय बोलतंय आय वुड नॉट टेक इट आफ्टर अ पॉइंट ते तुमच्या सोशल लेयर्स बिल्डअप होत जातात करेक्ट सो ज्या वेळेला मी माझ्या मित्राला आधी जे म्हणायचो ठीक आहे आता अजूनही आमच्यामध्ये मे बी आय एम डुईंग इट फॉर अ नॉस्टॅल्जिक व्हॅल्यू बट इफ समबडी एल्स सेज इट आय मे नॉट टेक इट करेक्ट बिकॉज माय सोशल लेयर्स आर बिल्ट डिफरंटली विथ म्हणजे इट हॅपन्स विथ पेरेंट्स एज वेल आपल्याला लहानपणी आई बाबा किती रागवलं मारलं वी यूज टू टेक इट बट नाव इफ दे डू विल will not take it as that. Touching back on something you said earlier, की आपण 2 मुलांबद्दल बोललो की when they get brought up. But the categories I'm saying might fall into place with these two kids also, or we could take into consideration to different kids. But someone who internalizes their pain and someone who expresses it through dark comedy fearlessly. Correct. तर ह्या दोघांमध्ये मेंटली काय फरक आहे असं सांगतात सगळ्यांनीच ऐकलेत ह्या टर्म्स इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट किंवा ॲम्बिवर्ट बेसिक क्लासिक टर्म्स आहेत इट डिपेंड्स इन विच क्रायटेरिया यू फॉलो इट वॉट टाईप ऑफ अ पर्सनॅलिटी यू आर it's a legit explanation if your core personality is being introvert you would not seek attention from outside world okay so that major coping mechanism being by yourself की तुम्ही तुमच्यासाठी काय करू शकता to cope up things comes in introvert criteria if you are an extrovert you would always seek validation and I'm not saying in any negative way it's a very positive happy go lucky person आवडतायत लोक आजूबाजूचे मग ती आवडणं मला चेष्टेमधूनही चालेल मस्करीमधूनही चालेल ह्युमर मधून चालेल कसंही चालेल ओके सो वेन यू ग्रो अप यू बिल्ड अप अ सर्टन टाईप ऑफ अ पर्सनॅलिटी आणि त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर ट्रेट ऍड होत जातात इव्हेंच्युअली ऑल्सो इट डिपेंड्स की हाऊ यू हॅव सीन पीपल रिॲक्टिंग टू अदर थिंग्स इन सराउंडिंग इफ युअर पेरेंट्स आर व्हेरी इंट्रोवर्टेड if they are very shy, they don't talk, they don't socialize to that extent, majority of those trait you can take in terms की तुम्ही शांत होता तुम्हाला माहितीच नाही एक्सप्रेस कसं करायचंय कारण तुम्ही पाहिलं नाहीये कोणाला एक्सप्रेस करताना आणि काही कट टू अन एन्व्हायरमेंट जिथे आई बाबा खूप बोलके आहेत म्हणजे सगळं एकदम एक्सटर्नलच आहे तिकडे यू नो हाऊ टू टॉक अँड देन ह्युमर कम नॅचरली की तुम्ही बोलून देताय फटकळ म्हणतो आपण कारण ते पाहिलंय कुणाला तरी बोलताना अच्छा हे बोलू शकतो आपण ही समज येण्यापर्यंत यू हॅव टू डील विथ दोज थिंग्स अँड अगेन मेजर पार्ट कम्स इन पेरेंटिंग अँड टीचर्स हाऊ दे मेक यू अंडरस्टँड मी एकदा किंवा दोनदा रिॲक्ट झाले आणि माझ्या रिॲक्शनवर काय रिॲक्शन येत आहे मेजॉरिटी ऑफ पार्ट डिपेंड्स ऑन दॅट आय फील सर्टन वे अँड आय एम एक्सप्रेसिंग इट आउट But if my parents are not accepting it or my teachers are not accepting it, I would not react third time. I would सगळं इंटरनली जाणार बघते मग मी रिॲक्ट होणं बंद होऊन जाणार किंवा माझी जर पर्सनॅलिटी एक्स्ट्रोवर्ट असेल तर मी वेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट व्हायला चालू होणार मग मी कोणाला तरी त्रासच देणार सो एनिथिंग आय कॅन कोप अप विथ सो इट ऑल डिपेंड्स की माझ्या रिॲक्शनला कोण कशी रिॲक्शन देत आहे ऑलराईट मी 3 टेक्निकल टर्म्स सॉर्ट ऑफ फाउंड आउट व्हाईल रिसर्च and we wanted to ask की त्याचा एक ओव्हरऑल अर्थ देता येईल का सो वी हर्ड अबाउट ह्युमर रिलीज थिअरी बिनाइन व्हायोलेशन थिअरी आणि गॅलोज ह्युमर तर ह्या 3 गोष्टी व्हेरी इंटरलिंक वाटल्या बट वी वुड लाईक यू टू एक्सप्लेन वॉज बेटर So very simply explaining, it's all about reaction.
तुमची ह्युमरस रिॲक्शन टू मे बी स्ट्रेसफुल सिच्युएशन, मे बी तुमची ॲज अ कोपिंग मेकॅनिझम वॉट एव्हर रिॲक्शन यू गिव्ह इज ऑल these theories talk about. In general, there might be a situation where it's not funny. Kiva, the situation where some harm has happened to someone. But a subtle way, you just put it under the box. Ki humor, joke through, you just went it out. But त्या ह्युमरनी कोणाला हार्म नाही होणार आहे, इवन दो द सिच्युएशन वॉज हार्मफुल. करेक्ट. म्हणजे ऑफिसमध्ये काही झालंय व्हेरी सिरियस एस्केलेशन झालंय हे ते, बट समटाइम्स कलिग्स सीट अँड जोक अबाउट इट. इट्स नॉट फनी बट इट इज फनी ॲट द सेम टाइम. करेक्ट. सो दॅट कॅन बी वन ऑफ द पार्ट. द सेकंड पार्ट ऑल्सो बीइंग की माझं एवढं बिल्डअप झालंय नेगेटिव्ह इमोशन्सचं दॅट आय नीड टू टेक इट आउट in some of the other way. So I'll joke about it. And the third way majorly comes in is how I react to certain situation that is creating actual stress and anxiety in me. So the best way is to put it across as a joke, or I am getting offensive about something. I'm not liking something, but I don't know how to tell you. So I'll just joke about it. याचं एक म्हणजे आता तुम्ही बोलत होता त्यावेळेला मला लक्षात आलं की आपला जेव्हा मे बी लेट्स ऍक्सिडेंट होतो आपल्याला बरं नसतं, मित्र भेटायला येतात किंवा आई असते आजूबाजूला किंवा घरचे असतात, बरोबर त्यावेळेला ना वी टेन टू जोक अबाउट इट. हात तुटलाय, हा आता असाच राहणार आहे याच्यावरती, हा आता काय, आता तुलाच मला भरवायला लागेल आयुष्यभर वगैरे. ना व्हॉट इज दॅट? मग So that's what the first reaction comes in to lighter down the situation. The intensity जर कमी करायची असेल त्या सिच्युएशनची ओव्हरऑल गोष्टीची, so the first natural instinct comes is making joke of it, like humor. मित्र पडलाय, पहिलं हसतो आपण आणि पॉप उचलतो त्याला. सो आय एम नॉट सेइंग इट्स रॉंग, इट्स जस्ट अ रिॲक्शन. कारण आपण पण जर त्याच इंटेन्सली रिॲक्ट केलं आणि त्याला पण त्याच इंटेन्सली लागलं आहे, तर what? The pain he might be feeling is much more. Yeah. Correct. So it's just best way to joke it out. But again, the boundary matters. The sensitivity of the matter always matters. Correct. We can now, I can proceed to the section that तुम्ही तो आता उत्तर देऊ शकता. So what do you think that based on all that we said, then someone is cracking a joke, be it in a very wide open context किंवा just with friends or family. When they are attacking the joke, are they or a dark joke? Are they trivializing the situation for the benefit of themselves? या मला तरी असं वाटतं की ते बऱ्याच गोष्टी करतात ट्रिव्हिलाइज याच्यावरती. त्याच्यानंतर जनरली डार्क जोक्स किंवा डार्क ह्युमर हा खूप काय म्हणतो जनरली असत. इट्स टिपिकली डन ऑन अ 30,000 feet अबव्ह द ग्राउंड काइंड ऑफ, म्हणजे आपण खूप ओव्हरव्ह्यूनी बघतो. आपण जसं जसं खाली जाऊ ती पर्टिक्युलर सिच्युएशन अनालाइज करत जाऊ, द जोक दॅट वॉज मेड वर्सेस द ऍक्च्युअल रियालिटी ऑफ द स्टफ मे नॉट कोरिलेट विथ इच अदर. सो येस, त्याचं इट्स ट्रिव्हिलाइज. ह्युमर जनरली ट्रिव्हियलच असतो, कारण की ह्युमर हा खूप पर्सनल पण आहे, स्पेसिफिक आहे, कंटेक्स्च्युअल आहे, तर मग तो ट्रिव्हियलच मला तरी वाटतं की ट्रिव्हियलच असेल. सो ह्युमर ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपिरियन्स. आय फील काहीतरी कुठेतरी काहीतरी घडलंय आणि मग त्याच्यावरती आता जोक करायचा आहे. अँड देन वी डू. आपण सीन जोक आहे ना प्रत्येक जणाला ऐकवतो आपल्या आयुष्यातला, कुठे ना कुठे असं कुठे ना कुठे लँड होईल. सो इधर पहिल्या एक्सपिरियन्स मधून येतो आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला रिॲक्शन आणि व्हॅलिडेशन हवंच असतं त्याच्यावरती. मग इट डिपेंड्स, एकतर 4 रूम मध्ये तुम्ही तुमच्या क्लोज फ्रेंड्स मधून घेताय नाही तर फॅमिली मधून कोणाकडून तरी घेताय, बट यू नीड रिॲक्शन टू दॅट वे. सो इवन वेन कॉमेडियन्स डू स्टँडअप, दे क्रेव फॉर रिॲक्शन. किती भारी जोक असला आणि कोणी नाही रिॲक्ट झालं तर देन दे वुड जोक बॅड रिॲक्शन साठी. Correct. So it depends. Correct. त्यांची मग quality घसरत बोलतात ते. Correct. All right. Okay. Next question is that what do you think it is about dark comedy or saying something that might be little against the rules, so to speak, that makes people feel like they are taking control of their story? इट इज, आय टेल यू समथिंग, मला तरी असं वाटतं की हे जे डार्क कॉमेडी आहे किंवा डार्क ह्युमर जो आहे ना, हा ना एक कीड आहे ऑनेस्टली. तो स्वतः सगळ्यांमध्ये असतो. म्हणजे अगदी साधं जाता जाता मी पडलो तर, मी गाडी चालवतोय, गाडीत हा मनोरा दिसतो, तो मनोराच पडला तर उद्या, हे ना कुठेतरी आपल्या बॅक ऑफ द माइंड चालू असते. ओके. आणि जेव्हा तुम्हाला ते बोलायची
किंवा दाखवायची चान्स मिळतो, यू टेक दॅट. आता देन इट बिकम्स अ फॅक्ट की ओके आय एम हर्ट और समबडी एल्स माइट बी हर्ट अबाउट इट, बट दे कॅन लाफ ऑन इट. इफ दॅट प्रॉपर ते जे तुझं एक प्रॉपर काय म्हणतो तुला सिंक बसला ना, मग तो जोक लँड होतो. करेक्ट. अँड देर आर लेअर्स. ओके, सो इदर खूप जास्त डार्क जोक असतो आपल्या डोक्यात, पण आपल्याला माहितीये समोरचा माणूस थोडा आपण माइल्ड करूया त्याला, तर आपण एका पर्टिक्युलर वेनी त्याला रचतो आणि मांडतो. देन देर इज अ sarcasm. You don't want laugh, but you just want to say it out. ते राहत नाही आतमध्ये. You just want to say it out. So, yeah, your wild thoughts. It's not always about laughter. It's not always about reaction, but you want to say it out in a certain way, and you say it out. Yeah. ठीक, we'll come to this last experience-based question. Have you heard of anyone, or do you know anyone or any story that come in where someone used dark humor very effectively to cope with a trauma they have? किंवा असं काही. ओके, डार्क ह्युमर नाही येतो, ऍक्सिडेंट म्हणू शकतो मी. आमच्याकडे आमच्या लाईक लेवल 2 लेवल 3 मध्ये डेथ झाली होती आणि हे याच्यावरती, आणि आमचे ओळखीचे गेले होते तिथे, आणि ग्रीम वातावरण आणि ऑल ऑफ, आणि समहाव आमच्या लाईक त्या याच्यामध्ये तिथे एकाचा फोन वाजला, आणि अतिशय अतिशय आणि अशी ती आता मी सांगतानाच आपण हाताला लागेल, अतिशय विचित्र अशी ती तिथे वाजली, आणि बिचारे ते भांबवून गेले, हे झालं, आणि तरी ते लगेच गडबड करून हे बंद केला याच्यावरती. पण काय झालं त्यांनी अगदी म्हणजे फ्रॉम द ग्रीवर जे ग्रीफ मध्ये होते तिथून ते जे भेटायला होते सगळ्यांपर्यंत आपण जे म्हणून एकच थोडासा हशापैकी, ऑब्व्हियसली इट वॉज नॉट अ ह्यूज लाफ्टर, ओके, बट त्याने ना वातावरण थोडंसं मेलो डाऊन झालं, आणि नंतर तिथून पुढच्या कामांना जरा जी काही पुढची सगळी कार्य होती किंवा पुढची जी कामं होती ती करायला सोपी झाली याच्यावरती. तिथून आणि मी होतो तिथे, त्यामुळे मला माहितीये की इट बिकेम क्वाईट इझी माझं लोकांशी बोलणं, किंवा त्यांचं म्हणजे ज्यांच्यासोबत ही विचित्र घटना घडली होती, दुःखद घटना घडली, त्यांचं पण तिथल्या त्या लोकांना रिॲक्ट करणं किंवा हे करणं, इट वेंट इझी. बरं, आता हा तो मुद्दाहून काढलेला जोक होता का किंवा मुद्दाहून, तर नाही, हा अनाहूतपणे घडला होता, बट अशा परिस्थितीमध्ये ना हे खूप लक्षात राहतं ऑब्व्हियसली. म्हणून अगेन डिस्क्लेमर आहे की जाऊन करू नका, डोंट डू इट, बट these are certain situations जिथे एक डार्क कॉमेडी म्हणा किंवा एखादा विचित्र ह्युमर कॅन हेल्प यू काम डाऊन अ सिच्युएशन अँड हेल्प यू गेट आउट ऑफ दॅट सिच्युएशन. ऍक्च्युली खूप फनी गोष्ट होती. जिथे वी वेंट फॉर द ट्रेनिंग, आणि तिथे 29 जणांची टीम होती, आणि इट वॉज अ ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ज्याच्यामध्ये जो बॉस होता, जो ट्रेनिंग द्यायला आला होता, त्याला प्रचंड घाबरतात सगळेजण. म्हणजे कोणी अप्रोचेबल माणूसच नाही येतो की त्याच्याशी जाऊन बोलू शकतात वगैरे, असा सिनॅरिओ होता ऑल टुगेदर. आणि आम्ही आमची टीम बाजूला बसून फक्त ऑब्झर्वेशन साठी होती तिथे. सो वेन द एंटायर 29 पीपल वर इन अ रूम, ट्रेनिंग सेशन झाल्यानंतर जो की फारसा बरा नव्हता, बॉस प्रचंड खूप काही गोष्टी बोलला ऑफेन्सिव्ह वगैरे, आणि त्याच्यानंतर एक ब्रेक आला, टी कॉफीचा ब्रेक आला मध्ये. तर त्या सेशनमध्ये बॉस ट्राईड टू बिल्ड रॅपो विथ द एम्प्लॉईज, जी की बघायला खूप ऑकवर्ड सिच्युएशन होती ऑल टुगेदर. बट बॉस केम इन द सर्कल, आणि त्यांनी असा काहीतरी जोक मारला जो अजिबात फनी नव्हता आणि कुणालाच हसू येत नव्हतं. सो आफ्टर सेईंग इट आउट, सगळी लोक एकमेकांच्या तोंडाकडे बघितलं, आणि एक लिटरे 10 सेकंडच्या शांततेनंतर सगळे हसलेत की अरे हसायचं होतं, कारण व्हॅलिडेशन, अरे नाही आम्हाला कळालं, आम्हाला हसू आलं वगैरे. बट वी सिटिंग आउटसाइड, वी आर एन्जॉयिंग दिस व्ह्यू, बट इट हॅपन्स दॅट वे. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट जोक, इट्स ऑल्सो अबाउट लाफ्टर. That's painful to imagine यार. हो खरं. पंच नाही बसण्याचं याचं दुःख असतं. या, आणि द होल कॉर्पोरेट सेटअप थिंग वर बॉस आहे म्हणून हसायला लागेल बरे. बट दॅट्स अ गुड सिनर्जी विथ द टी, की सगळ्यांना एकत्र कळलं की अरे तसा भेळसा वगैरे. हो, it worked out. Yes, it worked out. All right. I think we can conclude this podcast here. Thank you so much for your insight. Dark comedy ज्या मीडियम थ्रू मूव्ह करते, इट इज मीडिया,
आणि डार्क कॉमेडी ज्या गोष्टीला अफेक्ट करते विच इज द माइंड, आय थिंक ऑन इंडिव्हिज्युअल लेवल डिफरंटली अँड ऑन अ ग्रुप लेवल ॲज ह्युमॅनिटी ऑर लाईक सोशली डिफरंटली, त्या दोन्हीबद्दल खूप छान इन्साईट मिळाल्या. अँड दिस वॉज अ व्हेरी व्हेरी रिवॉर्डिंग सेशन, बोथ सोशल इंटरॅक्शन वाईज एनी इन्फॉर्मेशन वाईज सुद्धा. Yes, you put all your insights. Thank you so much. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू